Good morning, dear students. In the last class, we already learned the importance of directing. So, directing it is one of the very important managerial function. It providing the proper instructions, guidelines, motivation to the subordinates for the purpose of achieving the organizational objectives. Okay. Today, in this session, we are going to learn about the principles of directing. Principles of directing. Okay, so directing having certain principles. So the number one is maximum individual contribution. Maximum individual contribution. Okay, organization, each and every people, they are going to put their effort and their work efficiently. In that time only work should be completion of easily and effectively. Okay, here we already know the management, it is one of the group activity. Okay, management having certain goals and objectives. These goals one person cannot possible to fulfill all the managerial objectives. That's why where management can integrate the individual efforts, and finally that the management can be try to fulfilling the organizational objectives. Okay, that's why in the organization each and every individual to get more number of contribution to their work. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನ ಒಂದು ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್, ಅವನ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾನಿಟರಿ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ providing to the person who are working into the organization. In that time the person also can satisfied in their work and he can possible to put more number of effort in their particular work what he can going to perform into the organization. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗಪ್ಪ ನಾನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ principle of directing, one of the maximum individual contribution. Okay, then another one is harmony of objectives. Another one is harmony of objectives. Harmony of objectives. Here in the organization you already know individual contribution is very much important to achieve the organization goals and objectives. Here both individual and the organization having certain goals and objectives. Okay, individual also having certain goals in personally, organization also having certain goals. Okay, so both organizations should be considered as an artificial person. So both the persons can having their own goals and objectives, they are try to fulfilling their goal needs and wants. Okay, here for example individual, if any person who are working into the organization, he can expect so more number of salaries and wages for the purpose of fulfilling his needs and wants. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ, ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸದಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ನೀಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಯಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that's why here the individual contribution is very much important to achieving the organizational goals and objectives. Both now your both individual and organization can having certain both goals and objectives. Okay, that's why you are going to harmony of both objectives. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಂತ ಬಯಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನನಗೂ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇವನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೌಕರರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ command. Next one, unity of command. And the basis of this principle, here the one individual or one subordinate can receiving the order from the one superior. One subordinate can receive the order from one superior. Okay, now one superior having the one subordinate providing the instruction to the one subordinates. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ನೌಕರನು, ಒಬ್ಬ ಕೆಳ ಹಂತದ ನೌಕರನು ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ one subordinate is there, two superiors is there. Okay, he can receive orders from the two superior. In that time what to do, he can get confusions about his work. He can not possible to work properly into the organization alva. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ another principle. So next one is appropriateness of direction. Okay, appropriateness. Okay, appropriateness of